respected media, and my director, and my respected co-stars. Good afternoon today. And it's நான் கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie on August 29th this month. ஸோ இது என்னுடைய டெக்னிக்கலி 4th மலையாளம் மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்சாலி மறைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரிஷ் சார் மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து வி ஒர்க் டுகெதர் இந்த குஞ்சாலி மறைக்கல். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார், ஒரு நல்ல கதையாக இருக்குது, why don't you listen அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அண்ட் தென் I like him as an actor. He is a very sensible and very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ ஹேப்பன் டு லைக் ஸ்பீக் டு மிஸ்டர் கண்ணன் அவர்கள். And then he narrated me the story with his broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, and decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இதோருக்கு இத்தனை ஆக்டிங் மோர் தென் 180 films. யாரும் சொன்னதில்லை. ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. அண்ட் அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் இருக்கும்போது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இதில் ஒரு 5 to 6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கல்ராணி பண்ணுறாங்க. அண்ட் சார் கேரக்டர் ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அண்ட் மெயின் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன, it is not just a commercial film, but it has got some message in it. Picture தியேட்டர்லேருந்து வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில், நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணியிருக்கோம். சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லரு, ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர்னு சொன்னாலும் பை கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்காக தான் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா, இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன். நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும், see basically this is not a 50 crore project or 100 crore projects. இப்போ நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுக்குண்டான ஒரு பட்ஜெட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ மினிமம்ல மேக்ஸிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இவர்கிட்ட கற்றுக்கணும் இந்த டேரக்டர். ஸோ அவருடைய ஷார்ட் டியூஷன்ஸ் ஆகட்டும், கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும், திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் வந்தது. அண்ட் எஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் ஆக்ஷன், ஃபைட்ஸு, அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கேரக்டரைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நான் எனக்கு பேசிட்டு ஒரு ஹவுஸ் என்ன இட்ஸ் லைக் there be so many pillars. ஒரு பில்லரில் வந்து ஹவுஸ் நிற்காது, விழுந்து.
அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் வந்து ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி தான். சாருடைய கேரக்டர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாரும் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாரும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் லைக் வெரி evenly distributed. So that way I'm very, very confident about this picture. தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு எப்போவும் எங்கள் மேலேயும் எங்களுடைய விருந்து டீம் மேலேயும் இருக்கணும். ஆஸ் இது முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இது மினிமமில் நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறத முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவுசெய்து வந்து படம் பார்க்க உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது, அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எந்த கொஸ்டின்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. We are here to answer you. And it is wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late ஆயிருந்தா மன்னிச்சுங்க. And now Harish sir will talk to you. വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. സാറിനോട് ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൻ എന്നോട് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കണ്ണൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത്, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അതങ്ങനെ സാറിന് ചെയ്യാനും നന്നായിരിക്കും, എൻ്റെ ഡയറക്ടർക്ക് താല്പര്യമാണ്, അങ്ങനെയാണ് സാറിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് സാറ് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം കുഞ്ഞാലി മരക്കാരിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് സാർ, എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ സീനുകൾ നാനും അവരുടെ ഏജ് தான், അവർക്ക് ജാസ്തി നിனைக்கிறேன், അവർക്ക് മകനായിട്ട് பண்ணிருக்காரு. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കേൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, ലാലേട്ടൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അന്നാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അദ്ദേഹം വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുപഠിക്കണം. നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാറ് എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാറ്. അതിപ്പോൾ സുധീർന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എന്നേക്കാളും ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത്. ആ അടുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സാറിനെ പറഞ്ഞു 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്, ഇതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എൻ്റെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്, ഇതല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം. ഈ മുഖം ഒരു പക്ഷേ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാത്തത്. ഇനി സുധീർ സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ working in our industry, what is something that you find peculiar? Is it the budget in which we work or the overtime we work? We still can only dream of a Mudalvan. We still don't have that much of budget when it comes to Malayalam cinema. So, what was the one thing you found special when it comes to Malayalam industry? Why do you say so? No, Lucifer, they are making a very big budget.
There are so many things. Even Kunyari Marikar, it was like almost 100 crore budget movie. Malayalam film industry don't see less. It is big. People from outside, they are like, awe about Malayalam film industry. You know, for the reason being, the storytelling, for the technicians they have. So, you coming here in Malayalam film industry. Okay. I told in terms of budget. No, I'm telling you, budget கூட பெருசு பெரிய பட்ஜெட் பண்ணுறாங்க இல்லையா பண்ணுறாங்க. நான் வந்து நீங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. அப்புறம் மலையாளம் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய ஐ மீன் மக்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன். 1985 இருந்து. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் யூனோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் இஃப் தெர் இஸ் சம்திங் எக்ஸைட்டிங் பிகாஸ் we are actors, we know only that. எங்கேயாவது எக்ஸைட்மெண்ட் எங்கே இருந்ததுன்னா ஓ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் த பேரியர். ஸோ ஐ டோன்ட் சி எனி வேறு புதுசாக வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அப்படிதான் கிடையாது. இட்ஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் மைண்ட். புரியுதா? മനസ്സിലായി. What made you say yes to Vidana? Yeah, the subject, the way the director's confidence, and the characterization, and the elevation of the character. So all these things. So, ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇയാളെ പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടൊരാളാണ്. അത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്തൊരാളാണ് ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമുള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള മാനറിസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഥാപാത്രം. മരക്കാരൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ആണല്ലോ, അതായത് അർജുൻ സർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്. ഹരീഷിന്റെ ഒരേ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. തൊട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മരക്കാരന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ അച്ഛനാവുക, യോദ്ധാവ് അത് ആക്ഷൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവുക എന്നറിയുക, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാവുകയാണ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരിക്കാനുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ? ഇല്ല, അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയില്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇയാളുടെ മൂഡ്, കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ആ ഒരു സൈലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തി ഇതിന് ശേഷമാണ് ആ സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സംഗീതം പോലെ നമ്മളിലേക്ക് മൗനം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു രീതി. ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് വിരുന്ന് തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ കഥയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വിരുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ വിരുന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് വിരുന്ന്. Sir, you have directed over like 11 films, you have produced over like 15 films, and we are listening some news that next film under your production, under your script, that film is being directed by Kannan Thamarakonam. Is that true? Say it again, please. Your next production in your own script after Martin, that film is being directed by Kannan Thamarakonam. Is that true? Yeah, we have so many plans. இதுக்கு முன்னாடியே he was supposed to direct my production. அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால பண்ண முடியல. Again is back full ஆக்ஷனில் இறங்கியிருக்காரு.
So we have so many things to plan. So productive ആകുമ്പോൾ 100% will tell you എപ്പോൾ എന്നുള്ളത്. അത് വലിയ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. കഥ എന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടർ വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. Because he is one director, I believe and I trust that அவருடைய கேலிபர் வேற கேலிபர். அவர் சின்ன படம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரியான ஒரு கதை, சரியான ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு இஸ் எ பிக் டேரக்டர். மச் பிக். இப்போ சின்னதுன்னு நான் சொல்லுறது. ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായി കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാറി പറഞ്ഞ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ഉന്നതരുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിനുള്ളിൽ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടില്ല. അതുകൂടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളുടെ നയിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. നമുക്ക് വൈകാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വൈകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇത് പുറത്തു വിടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ 4 വർഷത്തോളമായില്ലേ? അതെ, വൈകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത്. വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ഉത്സവത്തോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നല്ല റിപ്പോർട്ടിന് എന്തിനാണ് ഇത് ഭയക്കുന്നത്? അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറി വരണം. സാറിന്റെ ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവനാണ് വിട്ടി. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളിലെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നത്. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടന്, ഞാൻ ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടന് രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നല്ല നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാൻ?
വഷളത്തരം, അശ്ലീലത്തരം. ഇത് പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിവെച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരും ഇടപെടണം. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാതെ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടന എന്ന നിലയിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അതിനകത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സ്ത്രീകളിലെ സിനിമയിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലീഡ് റോൾസ് വരുന്നവർ വളരെ വിരളമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ലീഡ് റോൾ இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி இதே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணேன். இது சம்படி மேலிருந்து உங்களை they like this should கடவுள் ஆல்மைட்டி இட்ஸ் a gift. இன்னொன்று என்னன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் எப்போ இருக்கணும். அது எப்போ இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும். சின்ன வயசுலேயே அவங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்களோ அவங்கள அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, லைஃப் இஸ் இட் கோஸ் ஆன். யாரும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறதில்ல. ஸோ மேலே மேலே இருந்து அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கணும். சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தர் கூட எப்படி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸே வந்து இட் மேக்ஸ் அஸ் லுக் யங். It feels nice. So how do you see him entering the politics? இப்போ விருண்ணை பற்றி பேசலாமா? That's a different, total out of the box question. Did he share anything about it? Did Vijay share anything about it? Anything about what? About his political interest? It's their individual decisions, individual capacity, and again the politics is not bed of roses. One should be very, very intelligent. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நானே அட்டன் முதல்வர் ஆக்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பட் இப்போ இஃப் ஐ சி இன்டர்வியூஸ் ஆஃப் பொலிட்டிஷியன்ஸ், அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேற மாதிரி இருக்கு. த வே they speak. சார் அதெல்லாம் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். அது நமக்கு சில டவர்